بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 29 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے زبیر اور جے رام کا پھانسی کی جگہ سے فرار ہونا۔ تو دوستو، پہرےدار انہیں کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی، کون ہے؟ یہ پنجرا وہ ہے جس میں جے رام اور زبیر پھانسی کے لیے قید کیے ہوئے ہیں۔ سحری کے وقت ان کو پھانسی دی جانی تھی۔ ایک آدمی جواب دیے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا۔ چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے سپاہی نے پھر کہا، جواب نہیں دیتے، تم کون ہو؟ لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے، اور ایک نے پرانے ساتھی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، گواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو، انہیں پہچانتے نہیں؟ یہ سردار بھیم سنگھ ہے۔ مہاراج، آپ اس وقت کیسے؟ میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، مہاراج آپ بے فکر ہیں، یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں۔ بھیم سنگھ نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج میرا نام سروپ سنگھ ہے۔ تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہیں، میں برہمن آباد کے حاکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے۔ بھگوان سرکار کا بھلا کرے، میرے 4 بچے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، قیدی سو رہے ہیں۔ مہاراج ابھی باتیں کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پنجرے میں جھانک کر دیکھا اور بولا، مہاراج یہ جاگ رہے ہیں، میں جے رام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہاراج آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ پنجرے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جے رام تم بہت بیوقوف ہو، اور پھر اپنا ہاتھ پنجرے میں ڈال کر زبیر کا بازو ٹٹولتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم اپنے ہاتھ میں میری طرف کرو۔ زبیر نے اپنی پیٹھ پھیر کر اپنے پندے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کر دیے۔ بھیم سنگھ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا، نمک حرام، تمہیں راجا کے سامنے اس لیچ عرب کی دوست کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اور پھر آہستہ سے کہا، جے رام میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں، کچھ بولو اور نہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا۔ جے رام نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ شرم کرو، میں ایک راجپوت کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بے بس دیکھ کر گالیاں دے۔ میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپایا؟ مجھے ان کا کوئی علم نہیں، جاؤ مجھے تنگ نہ کرو۔ زبیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھوں میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے یہ پنجرا توڑ کر بھاگ نکلنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر سکتے۔ اگر تم آزاد نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم بہادروں کی موت مر سکو گے۔ سپاہیوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اچھا، تمہاری مرضی، نہ بتاؤ، لیکن یاد رکھو کہ سورج نکلنے سے پہلے برہمن آباد کے بشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا، تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو؟ مجھے ان سے کوئی مخفی بات نہیں کرنی ہے۔ ذرا اس جے رام کو دیکھو، اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ سپاہی نے جواب دیا، مہاراج اس کی قسمت بری تھی، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ راجا اس کے بہت قدر کرتا تھا۔ مہاراج، شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب جادوگر ہے، اس نے جادو کی طاقت سے جے رام کو راجا کا نافرمان بنا دیا تھا۔ بھیم سنگھ نے کہا، شاید یہی بات ہے، مجھے بھی اس کے پنجرے کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ نہیں مہاراج، آپ پر اس کا جادو کا کیا اثر ہوگا؟ پھر بھی آپ گھر جا کر پرارتھنا کر لینا۔ تم بہت سمجھدار ہو، میں جانتا ہوں میرا سر چکرا رہا ہے، شاید یہ جادو کا اثر ہے۔ مہاراج، اگر حکم ہو تو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڑے۔ نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ بھیم سنگھ چل دیا۔ سپاہی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، مہاراج میرا خیال رکھنا، تم فکر نہ کرو، ایشور آپ کا بھلے کرے گا۔ بھیم سنگھ کے چلے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اور تم نہیں مانتے تھے۔ سروپ سنگھ تمہاری خیر نہیں، تم کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگا چکے، اب تک تمہارا سر نہیں چکرایا۔ میرا سر ہاں کچھ بوجھل سا ضرور ہے، فکر نہ کرو، ابھی چکرانے لگ جائے گا۔
स्वरूप सिंह ने फिक्रमंद सा होकर, लेकिन मैंने सुना है कि जादूगर के मर जाने पर जादू का असर नहीं रहता, ऐसे जादूगर मर कर भी जिंदा हो जाते हैं। एक और सिपाही बोला, यार मैंने भी पिंजरे को हाथ लगाया था, मेरा सर भी चकरा रहा है। स्वरूप सिंह बोला, भगवान ऐसे जादूगर को गारत करे, अब मेरा सर सचमुच चकरा रहा है। इन बातों का यह असर हुआ कि सिपाही 8-10 कदम हटकर पहरा देने लगे, और इसी दौरान जुबैर पिंजरे के अंदर अपने पांव की रस्सियां काटने के बाद जयराम के हाथ पांव भी आजाद कर चुका था, और दोनों पिंजरे की सलाखों के साथ जोर आजमाई कर रहे थे। एक सिपाही ने चला कर कहा, अरे वो पिंजरे में क्या कर रहे हैं? जुबैर और जयराम दपक कर बैठ गए और आंखें बंद करके खराटे लेने लगे, और दो सिपाहियों ने पिंजरे की गिर्द चक्कर लगाया और मुतमिन होकर अपने साथियों से जा मिले। जयराम ने आहिस्ता से, जुबैर, इसने जवाब दिया, क्या है? ये सलाखें बहुत मजबूत है, कुदरत ने हमारे साथ मजाक किया है, क्या तुम्हें अब भी छुटकारा हासिल करने की कोई उम्मीद है? मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा हमारी मदद करेगा। जयराम ने कहा, ब्रह्मणाबाद में सैकड़ों सिपाहियों पर भीम सिंह का असर है, शायद वो आखिरी वक्त पर हमारी मदद करे। मैं सिर्फ खुदा से मांगता हूं और तुम्हें भी इसका सहारा लेना चाहिए। अगर हम उसे हमारा जिंदा रखना मंजूर है तो हम भीम सिंह की मदद के बगैर भी रहा हो जाएंगे। मैं तुम्हारे ईमान की पुख्तगी की दाद देता हूं, लेकिन बुरा ना मानना, ये सलाखें खुद ब खुद टूटने वाली नहीं। जुबैर ने कहा, जयराम, जहां अक्ल की चिराग गुल हो जाते हैं वहां ईमान की मशल काम कर देती है। तुम एक ऐसे खुदा पर ईमान ला चुके हो जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया था। जयराम कुछ कहने वाला था कि बाहर से एक सिपाही चलाया, कौन है? एक शख्स ने चंद कदम के फासिल से जवाब दिया, जी मैं माहीगीर हूं। यहां क्या कर रहे हो? जी मैं मछलियां लाया हूं। मछलियां? इस वक्त? जी अब दिन निकलने वाला, मेरा इरादा कि इन्हें बेचकर जल्दी वापस घर चला जाऊं। आपको कोई मछली चाहिए? एक सिपाही ने कहा, स्वरूप सिंह तुम ले लो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। मछेरे ने कहा, हाँ सरकार ले लो, बिल्कुल ताजा है। स्वरूप सिंह ने जवाब दिया, हम इस वक्त पैसे बांध कर थोड़ा बैठे हैं, मुफ्त देनी है तो दे जाओ। जी शहर के आम लोग भी हमसे मुफ्त छीन लेते हैं, आप तो सिपाही हैं, आपसे पैसे कौन मांग सकता है? ये कहते हुए माहीगीर ने मछलियों की टोकरी सिपाहियों के आगे रख दी। एक सिपाही ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो काफी मछलियां, हमें भी दे दो। स्वरूप सिंह ने कहा, नहीं नहीं, इस बेचारे पर जुल्म ना करो, इसका रोज का गाहक हूं मैं मुफ्त थोड़ा ले रहा हूं, कल पैसे अदा कर दूंगा। ये कहते हुए स्वरूप सिंह ने एक मछली उठा ली और शरारत अमेज तबस्सुम के साथ अपने साथी की तरफ देखने लगा, और उन्होंने हंसते हुए आड़ की आड़ में तमाम टोकरी खाली कर दी। स्वरूप ने कहा, लो भाई, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, अब कल इसी जगह और इसी वक्त पैसे भी ले लेना। बहुत अच्छा सरकार। पिंजरे के अंदर जुबैर जयराम से कह रहा था, ये गंगू है, लेकिन ये अकेला क्यों आया? गंगू ने सिपाहियों से कहा, मुझे अलगोजा बजाना आता है, आपको सुनाऊं? सिपाही ने एक यक्स बन होकर कहा, हाँ हाँ सुनाओ। गंगू ने अलगोजे से चंद दिलकश ताने निकाली और इसके साथ ही आम शहरी के लिबास में मुख्तलिफ गलियों से निकलकर सिपाहियों के गिर्द जमा हो गए। एक सिपाही ने अपने साथी से कहा, अरे इसने तो खाम खाम मछेरे का जलील पेशा अख्तियार कर रखा है, ये तो अलगोजा बजाकर काफी पैसे कमा सकता है। गंगू के साथी एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे इसकी तानों ने गहरी नींद से बेदार किया और फिर मेरा सोने को जी ना चाहा। मुझे वसंती की मां कहती थी कि जाओ देखो कोई फकीर होगा। अरे मेरे मोहल्ले के तमाम लोग हैरान है कि ये कौन है। गंगू अलगोजा बजाते हुए उठ खड़ा हुआ और इसके साथी अचानक तलवारें सौंध कर सिपाहियों पर पल पड़े और आड़ की आड़ में उनका सवाया कर। दासू ने कुल्हाड़े की चंद दरबों से पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया और जयराम और जुबैर लपक कर बाहर निकला। चौक के आसपास की आबादी ने अलगोजे की दिलकश तानों के बाद हमला आवर और सिपाहियों गैर मतवक्को चीखे पुकार सुने, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर देखने की जुर्रत न की। जुबैर और जयराम गंगू और इसके साथियों के हमरा भागते हुए शहर से बाहर निकलने। गंगू के चंद साथी एक बाग में घोड़े लिए खड़े थे। जिस वक्त शहर में इस हंगामे का रद्द अमल शुरू हो रहा था, ये लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसी वक्त हम आपके सामने अगली किस्त नंबर 30 मोहम्मद बिन कासिम की पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।